नमस्कार ओडिशावासी आपण मानक पाई मु नेइकी आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखिबे एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करिबा सहित सब्सक्राइब करिनेबे। तो चलंतु आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, राज्य रे आज ठारू 2 रु 3 डिग्री बढ़िबो राति तापमात्रा। समग्र राज्य रे एबे शीतर प्रकोप जारी रहिथिबा बेले भुवनेश्वर रे हाड़भंगा शीत अनुभूत हेउची। रविवार भुवनेश्वर सर्वनिम्न तापमात्रा 12.9 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइथिबा बेले यह गत 25 वर्षर रेकर्ड भांगी। तेबे बुधवार अर्थात आज ठारू राज्य रे ठंडा प्रकोप कमिब। राति तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री बढ़िब। आभ्यंतरीण उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे शीत अनुभूत हेब। पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिछि। गत 24 घंटा रे राज्यर 5टी सहरर तापमात्रा 10 डिग्री तले रहिथिबा रेकर्ड करा जायछि। कंधमाल जिल्लार जी उदयगिरी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 5.4 डिग्री सेल्सियस रहिथिबा बेले सिमिलीगुड़ा रे 6.1, दारिंगबाड़ी रे 7, फुलबाणी रे 8 एवं झारसुगुड़ा रे 9.8 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। राउरकेला रे सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री रेकर्ड होईछि। परवर्ती खबर, एबे एई मानकर कटिजिब राशन कार्ड। आसिला नुआ नियम। सूचना अनुसार राशन कार्ड धारी मानक पाई एक बड़ खबर। एथर एमानकर कटिब राशन कार्ड। तेबे राशन कार्ड हिताधिकारी पाई बड़ घोषणा। सरकारक तरफरु अनेक गरीब गुरुबांक पाई राशन कार्ड योजना कार्यकारी करा जायछि, जहा द्वारा गरीब लोक माने निजर राशन कार्ड द्वारा जाई राशन सामग्री आनी पारिबे। हेले समस्त राशन कार्ड धारी मध्यरु एपरि मध्य किछि अछंती जेउ माने राशन कार्ड पाई योग्य विवेचित नुहंती, तथापि सेमाने निज नामरे राशन कार्ड करी राशन सामग्री सुविधारे मिलिबार फायदा उठाउछंती। तेणु सरकार सेही अयोग्य राशन कार्ड धारी मानकु राशन सामग्री वंचित करिबे। एहा सहित सेमानकर राशन कार्ड मध्य रद्द करा जिवो। जेउ हिताधिकारींकर फ्लैट किबा 100 वर्ग मीटर रु अधिक एरिया रे घर थिबो, गाँ रे 2 लाख और सहर रे वार्षिक 3 लाख टंकारु अधिक रोजगार थिबो, ट्रैक्टर, अस्त्र शस्त्र लाइसेंस रहिथिबो, 4 चकिया गाड़ी रहिथिले सेमानकर नाम राशन कार्ड लिस्ट रु बाद पकाई दिया जिवो, जहा द्वारा सेमानकर राशन कार्ड कटि जिवो। परवर्ती खबर, सरकारक बड़ घोषणा। स्कूल कॉलेज छात्र छात्री को बस भड़ारे मिलिबो 50% रिहाती। सरकारी बस रे यात्रा करुथिबा छात्र छात्री पाई एक बड़ खबर। महाराष्ट्र सरकारर परिवहन मंत्री प्रताप सारनायक रविवार एक बड़ घोषणा करी कहिसंती जे राज्य परिवहन निगम एही वर्ष स्कूल एवं कॉलेज द्वारा आयोजित शिक्षा टूर पाई बहु संख्यक नूतन बस जोगाइब। परिवहन मंत्री शिक्षागत टूर रे यात्रा करुथिबा छात्र छात्री पाई भड़ारे 50% रिहाती घोषणा मध्य करिसंती। परिवहन मंत्री कहिसंती जे शिक्षागत टूर पाई नूतन बस जोगाइबा एवं छात्रंक पाई भड़ारे 50% रिहाती प्रदान करिबार प्राथमिक उद्देश्य हेउची छात्र मानक पाई सुलभ एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करिबा। परवर्ती खबर, दिल्ली रे पुणी बोमा धमक। स्कूल कोर्ट उड़ाई देबाकू फोन कॉल रे धमक। सूचना मुताबक दिल्ली को पुणी बोमा धमक दिया जाइछि। दुर्बृत्त माने फोन करी स्कूल सहित कोर्ट को उड़ाई देबाकू धमक देइछंती। एथर दिल्लीर सांकेत कोर्ट एवं 2टी सीआरपीएफ स्कूल को धमक मिलिछि।
କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଠୋର ରହିଛି। ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାପ ଲାଗି ନିଜେ ସ୍ଲଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କେହି ରହିବେନି ଭୂମିହୀନ। 6 ମାସ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ମାମଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜମି ସୀମା ବିବାଦ, ବେଆଇନ ଦଖଲ ରୋକିବା ଓ ଜମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଏବେ ଆବେଦନକାରୀ ଘରେ ବସି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରି ନିଜେ ମାପ ତାରିଖ ଓ ସମୟର ସ୍ଲଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ବିଭାଗର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଇ-KYC ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆଜି ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ। ଏହି କିସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୋଦି ସରକାର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚାଷୀମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। 34 ବର୍ଷରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରଲୋକ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା ସୂଚନା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। 34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ହ୍ୟୁମାନ। ସେ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଓଲିଉଡର ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଅନେକ ଆଲବମ ଓ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ରେଳବାଇରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ରେଳବାଇରେ ଅପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଳବାଇରେ ଅପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ର ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 17, 2025। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ତାରିଖ କିମ୍ବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 9ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ 9ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ସାଧୁତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସରକାର ବଦନାମ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାସନ ପ୍ରଶାସନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଗାଦିମଡ଼ା ବାବୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିପଦରେ ବିରଳ ଅଲିଭି ରିଡେଲ କଇଁଛ। ଚଳିତ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଲିଭି ରିଡେଲଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ। ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଅଲିଭି ରିଡେଲ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗରେ ଥିବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଲିଭି ରିଡେଲ କଇଁଛ ମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ କୂଳକୁ ଆସି ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡେଲ କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି କାଳ। ବନ ବିଭାଗ ସମୁଦ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁନଥିବାରୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି ମାଳ ମାଳ ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର। ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟ୍ରଲର ମାଡ଼ରେ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡେଲ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ବିହାରରେ ନୂଆ ସରକାର। ଗୁରୁବାର 11ଟାରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନୀତିଶ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେବେ ଶପଥ। 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ। ଶପଥ ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଅନ୍ୟ ଏନଡିଏ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିଶ କୁମାର 10ମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ନୀତିଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏନଡିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।